सात समुद्र अमेरिका लंडन आफ्रिका भारत छोड़ीने पण सारा विश्व ने वांचे छे ध्रुव ने प्रहलाद आने वांची नंबर થઈ ગયા तेनी सेवनारी से व्रजनी नारस की आंबोरो पियो आनी सेवनारी व्रज रजनी नारस की आंबोरो पियो द्वादश स्कंध 12 स्कंध से 18,000 श्लोक 365 अध्याय द्वादश स्कंध अध्याय 335 अध्याय से सखी आंबोरो पियो 335 अध्याय से डाल सखी आंबोरो पियो 18,000 श्लोक ना आंबे तीर्थया 18,000 आंबे तीर्थया 500 लक्ष अक्षर आंबे पान 3 लाख अक्षर से आंबोरो पियो 500 लक्ष अक्षर आंबे पान 300 लाख अक्षर से आंबोरो कल्प वृक्ष लई आंबो दूजियो कल्प वृक्ष गोटलानगर ની કેરી છે મારા બાપ કાંતિ પીવાય એની 14 ભુવન માસે સાય સખી આંબોરો આના પડતા આડી સાયા છે એની 14 ભુવન માસે સાય સખી આંબોરો पियो अवतरण 43 नाम आंबे झूम खा अवतरण 43 नाम आंबे झूम खा श्रीमद भागवत आंबा नासे फल सखी बोलो पियो श्रीमद भागवत नाचे फल सके आंबोरो पियो ते फल सुख देव जी भगवान व्यासना पुत्र सुखदेवे चाख्યું લઈ લીધું પરીક્ષિતના કાનમાં નાખી દીધું देव जी परीक्षित बैठा से गंगाना किनारे गंगाने तीर सखी તમે જ્યાં બેઠા છો रो पियो परीक्षित बैठा से गंगाने तीर सखी आंबोरो पियो तेरे सरेड़ो से परीक्षित ना श्रवण कानमा रस रेड़ो से कानमा रेड़ो इखरो अनुग्रहनो से आधार सखी आंबोरो पियो खरो अनुग्रहो से आधार सखी आंबोरो सात दिवस मां श्री कृष्ण पदम 7 દિવસ માને ભગવાન મળી ગયા આ ભાગવત સાંભળવા श्री कृष्ण पदम जय श्री पुरुषोत्तम अभिराम सखी જીવને શાંતિ મળે સાંભળવાથી બાપ जय श्री पुरुषोत्तम
નો ચરણ વૈકુંઠ દ્વારકા વાળો હારો લાગે ને, કારણ કે એને મોકલ્યા છે ને. અને આપણા ઘેરે આવ્યો, મથુરામાં જન્મો, ફાવ્યું નહીં. ગોકુળ માર્યો, ગોકુળમાં ફાવ્યું નહીં. વૃંદાવન માર્યો, ફાવ્યું નહીં. વળી પાછો મથુરામાં આવ્યો, ફાવ્યું નહીં. પછી કાઠિયાવાડમાં આવ્યો. 125 વર્ષ સુધી મોજ કરી દ્વારકા. मथुरा में 2 बार आया, लोगों ने कदर नहीं किया. जन्म थे भागा, गोकुल में लोगों ने चोर बताया, वृंदावन में लोगों ने गाया चराई, फिर धक्का लगाया. मथुरा कोई मिलने तक नहीं गया, रोते रहे. न तो गोकुल मथुरा कोई दूरी नहीं, 9 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच सकता आदमी. रोते रहे, कोई मिलने नहीं गया. ये तो बधाने डर है बदनामी. फिर भगवान ने सोचा चलो मथुरा चले, हो सकता है मुझे मान मिले. मगर वहां भी चैन लेने नहीं दिया. 17 बार जरासंध ने परेशान कर दिया. 17 बार, एक दिन ट्रेन से खाने नहीं दिया. फिर मथुरा से छोड़कर भगवान राजस्थान में आए, जहां श्रीनाथ द्वारा कहते हैं, वहां बैठे. वहां भी लोगों ने परेशान किया, भागे. गुजरात आए, गोमती निधर है जिसको आप डाकोर कहते, वहां भी लोगों ने चैन नहीं ले दिया, भागे. और फिर अपने सौराष्ट्र में आए तो काठियावाड़ा वाला कीधु, ए श्यामला, ए कोकदी ने भूलो पड़ी जा भगवान, अने वળી તારા કેવા કરું સન્માન, પણ તને સ્વર્ગે ભૂલાવી દઉં શામળા. એ મારા કાઠિયાવાડમાં થઈ જા તું મહેમાન. અને થઈ ગયો. પછી ગયો नहीं, 125 वर्ष. मृत्यु भी वहीं हुई. आए सब देवता लोग, शंकर आए, चलो कैलाश. मथुरा वाला है, चलो. वृंदावन वाला आए, चलो. गोकुल वाला है, चलो. बोले नहीं, मैं यही मरूंगा, क्योंकि काठियावाड़ी मानसो मने बहु वाला है. सौराष्ट्र सौराष्ट्र. એટલા માટે તો નરસિંહ મહેતા હરદ્વાર માં આવ્યા ને, નરસિંહ મહેતા બહુ લોભિયો હતો. હું તમને સસ્પેન્સ વાત કહું, એને ઘરથી મહેતી બહુ ધાર્મિક. નરસિંહ મહેતા એટલો ભગત નતો, પછી થયો. અને મૂંગો હતો, બોલતો નતો, પણ આજ નરસિંહ મહેતાને વિશ્વ યાદ કરે. એ અહીં આવ્યા ને એટલે બ્રહ્મકુંડ, જેને આપણે હરકી પૌડી, અસલી નામ એનો બ્રહ્મકુંડ છે. હરકી પૌડી તો પંજાબી લોકો બોલે છે, પંજાબી ભાષા છે. હરકી પેડી, હરકી પેડી માને સીડી, સીડી માને પગથિયું. હરીને ભળવાનું પગથિયું, આનું નામ છે બ્રહ્મકુંડ. 3:30 વાગે માં ચામુંડા, મનસા દેવી, ભગવાન વ્યાસ, સુખદેવ, નારદ, ગોપીચંદ, ભરતરી, 84 સિદ્ધો 3:30 વાગે બ્રહ્મકુંડમાં નાવા આવે છે. તમે ભલે સવારમાં ન નાવ, કાલે તમને કીધું હતું કે વહેલું નાવ, પણ આપણે કળયુગના જીવો છીએ એટલે અહીંથી બધું માની નહીં લેવાનું. ગંગામાં નાવાનું, પણ પાણી આ જળને પીવાનું નહીં, કારણ કે આપણા પાપના લીધે પ્રદૂષણ થઈ ગયું છે. કફ થઈ જાય, બીમાર થઈ જઈએ, કારણ કે એમાં બહુ લોકોએ ગંદકી કરી છે. એટલે આચમન કરવાનું, નાવાનું. 1000 ડૂબકી મારો. તમારી તેજા ગરમી, તમારી પેટની ગરમી, તમારા આંતરડની ટીબી, તમારા આંતરડનું કેન્સર ઠંડક થશે. જેટલું બને એટલું ગંગામાં અહીં સુધી ઉભા રહ્યો, ઉભા રહીને માળા કરો. આમ હમ હકડા નહીં રહ્યો, એટલે માળા કરશો તો હકડા રહેશે. એટલે પેટમાં તમને એવું ઠંડક થશે, એવા વિચારો આવશે. પછી હળવે હળવે કુલદેવતાય નમઃ સ્વાહા, ઈષ્ટ દેવતાય નમઃ સ્વાહા, જે તમને વાલા હોય ઓમ સ્વાહા. પછી માતૃદેવાય સ્વધા, પિતૃદેવાય સ્વધા. ડાયરેક્ટર મળશે અને ગંગાજળ પી અને બહુ રાજી થશે. તમારા પિત્રો તમને આશીર્વાદ આપશે કે ભગવાન તમને જલ્દી ગંગા કિનારે લાવે અને આવી કથા કરાવે, આવો આશીર્વાદ આપશે. તમે ક્યારેક આવી શકશો.
કોક લાવે ને આવીએ તો ઠીક છે, પણ આપણને પ્રેરણા મળે, આપણા પિતૃ આપણને એવી શક્તિ આપે, આપણે કરી શકીએ. હું ન કરી શકે એટલે મારી માને લઈને આવ્યો છું, મારી માને સાથે લાવ્યો. તમને ન બતાવું ક્યાં બેઠી, હાથે લાવ્યો છું, મારા પિતૃને લાવ્યો છું. સાંભળે છે એટલે આમાં લખ્યું તે જ બોલાશે, અને જે લખ્યું તે જ કહેવાશે. પાછા વાંચજો, આમાં ક્યાં લખ્યું છે, કેવી રીતે લખ્યું છે, બધું બતાવીશ. મારી પાસે પોથી નથી, હું કઈ ભણેલો નથી. કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય, આ તો આજ તો તમારે બધા અમે આંખો ખોલીને બોલવું છે એટલે ખબર પડે કેટલા ઉભા છે કેટલા ઉભા થયા. તો હું આંખ બંધ કરીને બોલનારો સાધુ છું. મને લંડનમાં કીધું કે તમે સુરદાસ છો. મને કેમ કે આ તમને ટીવી દેખ્યા તો આંખો બંધ કરી મળી. મારી આદત છે. મારા ગુરુદેવ ડોંગરેજી બાબા કોઈ દે હામું જોઈને કથા કરી જ નથી. મને 2 ગુરુ મળ્યા, 2 એક વિચારના, 2 બ્રાહ્મણ. એક મહારાષ્ટ્રમાં જન્મા, એક કુરુક્ષેત્રમાં જન્મા. એકે નર્મદામાં પ્રાણ છોડ્યા, એકે ગંગાજીમાં પ્રાણ છોડ્યા. એકે મને વૈરાગ્ય આપ્યો અને એકે મને જ્ઞાન આપ્યું. અને જેનામાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય હોય ને એટલે ભક્તિ એની હાથે આવી જાય. કારણ કે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિના છોકરા છે. એકલું જ્ઞાન હશે તો અભિમાન આવી જશે, એટલો વૈરાગ હશે તો મોટી મોટી વાતો કરશો ત્યાગની. જ્ઞાન વૈરાગ બે છે તો દીકરા હોય તો માં આવે, ભક્તિ આવી જાય. અને ભક્તિ હશે તો જ્ઞાન વૈરાગ એની હાથે આવશે. એકલું જ્ઞાન કોઈ કામનું નહીં, એટલો વૈરાગ કોઈ કામનું નહીં, એકલી ભક્તિ બહુ કામની નહીં. એકલી ભક્તિમાં લાગશો તો બધા નફરત કરવા લાગશો. છોકરા હાથે નહીં બોલો, મૂંગા બેહી રહેશો, બધું કરશો. એકલી ભક્તિ નહીં. અને ભક્તિથી જ ભગવાન પકડાય, ભક્તિથી જ ભગવાન રાજ. ભક્તિ એટલે કઈ છોડી દેવાનું નથી. ઘરમાં રહીને જે અવતાર માણસનો, સ્ત્રીનો, બાયનો, બહુનો જે બન્યો, 2 માળા કરો, દીવાબત્તી કરો, એને યાદ કરો, એનું સ્મરણ કરો, એનો વારે વારે ઉપકાર માનો, એને ખવડાવીને ખાઓ, એને યાદ કરો. તારી બહુ દયા છે. મારી બાજુવાળાના હાથ પગ નથી, બિચારા નહીં જઈ શક્યા, મને આવવા મળ્યું. આ ભાગમાં હોય તો થાય કથા. અને તો હારા હારા લગ્ન, કરોડપતિ લગ્ન નથી કરી શકતા. મોટું આયોજન કર્યું, મોટી પાર્ટી બોલાવી હોય, નાચગાન થઈ રહ્યું હોય, અને ફેરા ફરવાની ત્યારે હોય તો હવે બાપો બધું બંધ કરો, તંબુવાળાને પૈસા આપી દો. કેમ? દાદો ગયો, લગ્ન રહી ગયા. નથી થતું. ઈશ્વરની કોઈ કૃપા. આ ભાગવત તમને જીવતા શીખવાડે, બોલતા શીખવાડે. તમારું ઘરવાળું ન બોલતું હોય ને તો આમાં લખ્યું છે કે તમને બોલાવતું હોય ને તો તમે ઘરવાળું ક્યાંય કપડાં ધોવાઈ ગયું હોય કે બહાર ગયું ને તો રહોડામાં જેટલી બહુણીઓ ને બહુ ફિટ બંધ કરી દો, જોરથી બંધ કરો, ડાજ કાઢી કાઢી એટલી બહેણી બંધ કરી દો. પછી પેલું આવશે, કારણ કે બાયોથી બહુણી ખોલે ને એટલે કે સાંભળ્યું, બહુણી ખોલજો, બોલવા લાગશે. આ શીખી લેજો. હું વાંઢો છું પણ તમને લાઈન આપું, શીખી લેજો. એ નહીં બોલતી તો બોલાય, કારણ કે પછી કે સાંભળ્યું ક્યાં જાય, ગમે ને. આમ તો મેળ ખાશે જ નહીં. ન તો કેટલા ને બધાને સુરત જ રહેવું. છોકરો શું કરે છે, શું સંસ્કાર, કાંઈ નહીં. લગ્ન કરવા ક્યાં? સુરત. મકાન છે? હા છે. ગાડી છે? હા છે. તો કરવા. છોકરો કેવો છે, શું છે, કાંઈ નહીં, કર દો. કરને કે બાદ મહિના પછી ગાડી જાય. ગાડી જાય એટલે પેલા રિક્ષામાં ભરવા લાગે. પછી પૂછે, હે મફા ગાડી ક્યાં ગઈ? ભાડે લાવ્યા. કેમ? કે તને લાવવા માટે તાર બાપ કે ગાડી છે. થઈ ગયું. 2 મહિના પછી મકાન જાય, ભાડે રહે. પછી પેલે પૂછે, ભૂરા મકાન ક્યાં ગયું? કે વેચાઈ ગયું. કેમ? ભાડે રાખ્યું હતું. કેમ? તને લાવવા. તાર બાપ કહેતો મકાન. 2 મહિના પછી પીન આવે ને 2 લાફા મારે. તારે કે ઉકા શું કરે? કે બસ આ તને આટલે લાવ્યો. આવું ન કરશો. સંસ્કાર. કપડા ફાટી જાય તો ચાલશે. આજનો માણસ નવા કપડા ફાડીને પહેરે છે.